हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। उत्कल प्रसंग चैनल को आपण मानंकु अनेक अनेक स्वागत और अभिनंदन। पवित्र सावित्री व्रत विषय रे आज आमे किछि जानिबा। एही वर्ष सावित्री अमावास्या प्रतिवर्ष परी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रे पड़ुअछि। यह 16 मे शनिवार दिन पालन करा जाउछि। सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सुंदर सुस्थ और सुखी दाम्पत्य जीवन पाई एही व्रत पूजा रखि थांती। मान्यता अछि यही सावित्री व्रत कले नारी माने अखंड सौभाग्यवती होई थांती। पौराणिक मान्यता अनुजाई एही व्रत को प्रथमे सावित्री माता करिथिले। सावित्री माता निजर पतिव्रता धर्मर प्रभाव रे मृत पड़िथिबा स्वामी सत्यवानंकर प्राण को पुनर्जीवन करिबा पई जमदेवतांको विवश करि देइथिले। सेथिपाई एही दिन सधवा नारी माने सावित्री व्रत ओषा पालन करिथांती। केतेक स्थान रे एही दिन बरगछ को पूजा करा जाए, कारण बरगछ मूल रे ही सत्यवानंकर प्राण पुनर्जीवन पाइथिले। चलंतु एबे जानिबा यही सावित्री व्रत ओषा किपरि पालन करा जाए, कौन रहिछि एहार पूजा विधि, एही दिन कौन खाइबा, किपरि पूजा करिबा, केउ माने एही पूजा को करिवे नाही, एही सबु विषय रे जानिबा। सावित्री व्रत दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी स्नान आदि नित्यकर्म सारिला परे सुंदर शाढ़ीटिए पिंधिबा उचित। लाल, हलदिया, गोलापी आदि गाढ़ रंगर एही शाढ़ी होइथिबा उचित। आपण बाघर समय रे पिंधिथिबा आपणकर शाढ़ी को मध्य पिंधि पारिबे। जेहेतु एही व्रत स्वामींक उद्देश्य रे हेउछि, सेथिपाई एही दिन आपण निजको 16 श्रृंगार रे सज्जित करंतु। व्रतर पूर्व दिन आपण हातरे मेहंदी लगेई नियंतु। व्रत दिन अलता, सिंदूर, शंखा, चूड़ी, गजरा, कजल, मंगलसूत्र आदि जेतेक श्रृंगार सामग्री अछि आपण जेतिकी पारिबे सेपरी सजेई हुअन्तु। यही सावित्री व्रतर पूजा आपण कौनसी मंदिर रे ब्राह्मणक द्वारा किंबा घर को डाकी ब्राह्मणक द्वारा किंबा निजे मध्य घरे पूजा करि पारिबे। पूजा पाई एक थाली रे शाढ़ी, शंखा, सिंदूर, अलता, चूड़ी, कजल, पूजा व्रत, माली, दर्पण, पानिया आदि श्रृंगार सामग्री रखिबा। सेहीपरि अन्य एक थाली रे 5 प्रकारर फल, फूल, गुआ, धूप, दीप, घिओ, चंदन, कर्पूर, पंचामृत, गजामुग, दुबबर कोली पत्र, खंड हलदी, अक्षत एवं ब्राह्मणक पाई दक्षिणा रखिबा। 5 प्रकारर फल नथिले मध्य आपण किछि आपणक सामर्थ्य अनुसारे फल गोटिए रखंतु। निजर सामर्थ्य अनुसारे भक्ति रे एही पूजा करा जाए। घरे पूजा करुथिले पूजा पाई कलश आवश्यक। कलश को स्थापना करी सेथिरे फूल, चंदन, दुबबर कोली पत्र आदि देई खटुली बसाई लक्ष्मी नारायण को पूजा करंतु। हलदी रे सत्यवान सावित्रींकर छवि अंकन करी पूजा करा जाए, नहेले लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती को पूजा करा जाय थाए। लक्ष्मी नारायणकर फोटो घरे नथिले आपण 2टी गुआ को स्मरण करी लक्ष्मी नारायणाय नमः, सत्यवान सावित्री नमः कही पूजा करंतु। प्रथमे भगवानंक मूर्ति को गंगा जल, गोलाप जल, अगुरु चंदन रे शुद्ध करी पंचामृत रे स्नान करंतु। दीपटिए प्रज्वलित करी रखंतु। एहा परे पंच देवता वरुण देवता को स्मरण करी पूजा करंतु। जेपरी आपण घरे नित्य पूजा करिथांती, सेहीपरि भक्ति रे सहित लक्ष्मी नारायण को स्मरण करंतु।
ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୁଆଟିଏ ସେହି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଫଳମୂଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ସୂତାରେ 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବ୍ରତ ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ରତଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଲଗାଇ ଧୂପଦୀପ ଦେଖାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଓଂ ପୁଷ୍ପଂ ସମର୍ପୟାମି ଓଂ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିପରି ସମର୍ପଣର ଭାବନା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଫଳମୂଳ ଧୂପଦୀପ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସମର୍ପଣ ପରେ ଆଳତି କରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ମା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ବଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯମଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା। ପୂଜା ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଷା ବହି ଗୀତ ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପୂଜା କରିଥିବା ବ୍ରତକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା। ପୂଜା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଫଳ ଶାଗୁ ଗଜାମୁଗ ବୁଟ ଆଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ବାହାରେ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ପିତା କଷା ଆଦି ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାର ଆଣିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିବା ପ୍ରଥାକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ କି ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିବ, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଲା ଭଳି କଥା କହିବା ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଏ। ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଜନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମାରିବା ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚୁଡ଼ି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଛୁତକ ମୃତକ କିମ୍ବା ମାସିକୀୟ ଧର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପୂଜା ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ପୂଜା କରା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଖାଇ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜାରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତିରେ ଉପବାସ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଷାର ପରଦିନ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ରତକୁ ହାତରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୌଣସି ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଷାର ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ମୋର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନାଟିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।